We bless your holy name, Father. We give you all glory for this wonderful day, O Lord. Riba shianda kroshekete. Ialala bo shibrihende kiriando bo shabarahande kirianda. Lekrataka shiberikete rianda bo shibrianda la raha sebrekete. Thank you, Jesus, my God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We give you praises. We give you praises. We give you praises. Hallelujah. Hallelujah. ఈ రోజుని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మహాతండ్రి. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your mighty presence over here, Father. నీ అభిషేకముతో, నీ సన్నిధితో, నీ మహిమతో మమ్మల్ని కప్పుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you, Father. We bless you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. We give you millions and millions of thanks, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Jarik rabahalindiria sobrakete. Iralabashianda kroshebindi anda lokoshe brekete ama. Ila tosha brande kiriando boshe kirianda ba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We praise and worship you. We glorify your mighty name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' amazing name we pray, Father. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. How many of you all want to be refreshed by His word? How many of you all want to receive His blessing today? If you want to receive His blessing, then don't be shy. Don't feel sick to shout amen and hallelujah. Sit on chair, but don't sit on your mouth. చైర్ మీద కూర్చోండి కానీ నోటికి ప్లాస్టర్ పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, సో whatsoever I'm going to speak to you all, I want you all to respond. మీరు నాతో మాట్లాడితే తిరిగి వాక్యంలో ఒక మంచి పట్టు ఉంటుంది. దేవుని అభిషేకము ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని తాకుతుంది. కాబట్టి వాక్యము చెప్పేటప్పుడు దాన్ని చక్కగా ధ్యానించి మరలా నేను అడిగే వాటికి సమాధానం ఇస్తే దేవుడు తప్పకుండా ముడతాడు. లేదా నువ్వు మౌనంగా ఉంటే దేవుడు కూడా మౌనంగా ఉంటాడు. ఆలోచించుకోండి. డూ యూ నీడ్ బ్లెస్సింగ్? దెన్ open up your mouth. Open up your mouth. Okay? Hallelujah. Hallelujah. So I've been amazed. I've been amazed by the word of God, because this word of God is running from past 3 days, from Supriya's birthday till today. I guess the ఈ సండే కూడా ఇదే వాక్యం మేబీ కంటిన్యూ అవుతుందేమో, because God is giving me different mysteries on this word. అండ్ ఎందుకో దేవుడు బలంగా చెప్తున్నాడు నేను ఏదో చేస్తానని. హల్లెలూయా. హీ ఈజ్ అ వండర్ వర్కింగ్ గాడ్. ఆమేన్. అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. సీఎం గారు మీ ఇంటికి రావాలని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు? ఎవరు లేరా? నిజం చెప్పండి. దొడ్డు బియ్యం ఇయ్యడంట, సన్న బియ్యాలు ఇస్తాడంట. పెన్షన్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అంటారు కానీ ఆయన రాగానే సెల్ఫీ తీసుకుంటారు. ఓకే, నేను 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 అని అరుస్తారు కదా. అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఎక్కడ లేడు, మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు. హీస్ నోవేర్, హీస్ ఇన్ అవర్ మిడ్స్. హల్లెలూయా. సో ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు అన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి? మన మధ్యలో KFC కానీ ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఉంటే ఎలా ఉంటారు?
సుస్తుగా ఉంటారా? ఎప్పుడప్పుడు ఈ వాక్యం అయిపోతుంది, ఎప్పుడెప్పుడు నేను అటాక్ చేయాలి అంతే. 2 ముక్కలు 2 లెగ్ పీస్ దొరికితే చాలబ్బా నాకు ఈ రోజుకి. కేఎఫ్సి ఎంత రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్నాను, ఎవరు ఇప్పిస్తారు. ఈ ప్రభుకి శాలరీ వస్తే ప్రభు ఇప్పిస్తలేడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సో believe, those who believe that God is in our midst, then he is touching you. ఒకవేళ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారని మీరు నమ్ముతుంటే దేవుడు ఈరోజు మిమ్మల్ని తాకుతాడు. ఈ వాక్యము బలంగా మీ జీవితాల్లో పనిచేయబోతుంది. హల్లెలూయా. Yesterday also we preached the same word. On 5th we preached the same word. On 8th we are preaching the same word. So there is something, when I asked God, God said continue. Mystery different, word is same, mystery different. God said continue this. Last night I was telling Megu I'll continue with that. Maybe God will give me mysteries, and here am I with greater mystery. Hallelujah. Okay. యెషయా గ్రంథము, I'll finish it very quickly, 15 or 20 minutes, but it is going to be powerful. యెషయా గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 24వ వచనం. Isaiah chapter 14 verses 24. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ప్రమాణపూర్వకముగా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాడంట. ఏమని చెప్తున్నాడు? నేను ఉద్దేశించినట్లు నిశ్చయముగా జరుగును. నేను ఉద్దేశించినట్లు జరుగును అంటలేడు, నిశ్చయముగా జరుగుతుంది. నేను యోచించినట్లు స్థిరపడును. ఇప్పుడు అదే యెషయా గ్రంథము 46వ అధ్యాయము 11వ వచనం చదువుదాం సిస్టర్. 46 verse 11. తూర్పు నుండి క్రూర పక్షిని రప్పించుచున్నాను. ఎందుకు తూర్పు నుండి క్రూర పక్షిని రప్పించుచున్నాను? దూరదేశము నుండి నేను యోచించిన కార్యమును నెరవేర్చువానిని పిలుచుచున్నాను. నేను చెప్పి ఉన్నాను దాన్ని తప్పనిసరిగా నెరవేరుస్తాను. ఏమని చెప్పి ఉన్నాడు? ఏమని చెప్పారు? నేను ఉద్దేశించినట్లు మీకు నిశ్చయముగా జరుగును అని చెప్పి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దేవుడు ఏం ఉద్దేశిస్తున్నాడు? చెప్పాలి. దేవుడు ఏం ఉద్దేశిస్తున్నాడు? ఖచ్చితంగా మేలు చేయడానికి ఉద్దేశిస్తున్నాడు. సాతాను ఏమని ఉద్దేశిస్తున్నాడు? నీకు కీడు చేయాలని. మొన్న చెప్పాను, ఫరోతో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు వచ్చి, అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా ఒక 3 రోజులు 3 days మాత్రం, ఒక 3 రోజులు మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము కొండ మీద వెళ్ళి సినాయి పర్వతం మీద వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకొని వచ్చేస్తామయ్యా. మా ప్రార్థన కూడిక ఉంది, ప్లీజ్ కావాలంటే వచ్చిన తర్వాత మీ కాలు చేతులు ఒత్తుతాం, మీకు చికెన్ వండి పెడతాం, మీకు పూర్తి సేవ చేస్తామయ్యా, ప్లీజ్ అయ్యా ఒక 3 days చెప్పేసి వెళ్ళారు. రోజులకి వెళ్ళారు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. 3 రోజులు ప్రార్థన అని చెప్పి వెళ్ళారు. 3 అయిపోయింది, 4 అయిపోయింది, 5 అయిపోయింది, 6 అయిపోయింది, తిరిగి రాలేదు. అయితే ఫరో అంటున్నారు, నన్ను మసక కొట్టి మోసం చేసి వీళ్ళు ప్రార్థన అని చెప్పి వెళ్ళారు, ఇంకా రాలేదు, వీళ్ళు నాశనం అయిపోవాలి, నా చేతికి వీళ్ళు అందితే వీళ్ళని నేను చంపేస్తాను.
దిస్ ఇస్ ఫరోస్ ప్లానింగ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ గాడ్? ఇది ఫరో యొక్క ఉద్దేశము. దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? లెట్స్ సీ నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయం 3వ వచనం. Exodus chapter 14 verses 3. ఫరో ఇశ్రాయేలును గురించి వారు ఈ దేశములో చిక్కుబడి ఉన్నారు, ఓకే, అరణ్యము వారిని మూసివేసినని అనుకొనును. అయితే నేను ఫరో హృదయం. ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు? ఏం ఉద్దేశిస్తున్నాడు? ఇదిగో వాళ్ళని దేశము కప్పేసింది, వాళ్ళు ఇక రారు, నాశనం అయిపోతారు అని ఫరో ఉద్దేశిస్తున్నాడు. ఇమ్మీడియట్గా దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, అయితే నేను ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరచెదను, అతడు వానిని తరుమగా నేను ఫరో వలనను అతని సమస్త సేన వలనను మహిమ తెచ్చుకొందును. నేను యెహోవానని ఐగుప్తీయులందరూ తెలుసుకొందురనెను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇప్పుడు ఫరో ఏమని ఉద్దేశించాడు చెప్పాలి. ఫరో ఏమని ఉద్దేశించారు? నాశనం చేయాలి, వీళ్ళని చంపాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళెవరు? దేవుని పిల్లలు నాశనం అయితే దేవుడు చూసుకొని ఊరుకుంటాడా? వెంటనే అంటున్నాడు, ఫరో హృదయాన్ని నేను కఠినపరుస్తాను. అలా చెప్తాడు, నేను కూడా చూస్తాను. మన దేవుడు దీర్ఘ శాంతము గల దేవుడు అంట. మర్సిఫుల్ గాడ్, వెరీ సైలెంట్ గాడ్. కానీ ఒకసారి కోప్పడి నోవా కాలంలో కోబడి ఉగ్రత రప్పించాడంట భూమిపై. ఆ తర్వాత నోవాతో చెప్పాడు, నోవా ఇదే లాస్ట్, ఇలాంటి పని మరలా నేను చెయ్యను. దిస్ ఇస్ మై లాస్ట్, ఐల్ నెవర్ డూ ఇట్ అగైన్. నినెవె పట్టణములో పాపము జరిగిపోతుంది. రోజు రోజుకి పాపం పెరిగిపోతుంది. దేవుడు ఒక సేవకుడిని పిలిచి, ఒరేయ్ నినెవె ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఒక మూడు రోజులు సభలు పెట్టు, నా వాక్యాన్ని బోధించు, హ్యావ్ 3 days ఆఫ్ ప్రేయర్ వాక్ అని. వీళ్ళు పాపముతో మునిగిపోతున్నారు. ఇలా ఉంటే కష్టం, వీళ్ళు చనిపోతారు, వీళ్ళని చంపేస్తాను నేను. కాబట్టి ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళి అర్జెంటుగా 3 రోజులు సభలు పెట్టి ప్రార్థన చేయి, వాక్యాన్ని చెప్పు, వాళ్ళకి చెప్పు, మారు మనసు పొందుకు అని చెప్పు. ఇప్పుడు ఈయన విన్నాడా? జోనా ఫస్ట్ డే విన్నాడు, అదే మిస్టరీ. ఫస్ట్ డే విని గాడ్ టోల్డ్ హిమ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రేయర్ వాక్ దేర్. ఆయన ప్రేయర్ వాక్ ఎలా ఉందంటే, ఒరేయ్ నాశనం అయిపోతారా, మీరు చచ్చిపోతారా, మీ పిల్లలు లారీల కింద వచ్చేస్తారా, మీ భార్యలకు భర్త లేకుండా అయిపోతారు, మారండ్రా అని ప్రేయర్ వాక్. ఇది ఆయన ప్రేయర్ వాక్. ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే చేయలేదు, ఒకటే రోజు చెప్పాడు. ఈయన శపించాడు. దేవుడు అన్నాడు 3 రోజులు వాక్యాన్ని బోధించు, కానీ నాశనం అయిపోతారు, మీరు పైకి రారా, మీరు నాశనం అయిపోతారు, అంతే, దేవుని ఉగ్రత మీపై రాబోతుంది, చూడండి మీరు చచ్చిపోతారు. వీళ్ళు ఆ మాటల్ని లైట్ తీసుకోకుండా ఆ మాటల్ని నమ్మి గిరగిర ఉనికిపోయి ఉపవాస ప్రార్థన చేయడం
మొదలుపెట్టాడు. ఉపవాస ప్రార్థన చేశారంట, రాజుల సహితము. రాజులు కిందికి దిగొచ్చి, అయ్యా మమ్మల్ని క్షమించు రాజా, మేము తప్పు చేశాం తండ్రి, ఇక మీదట ఎలాంటి తప్పులు మేము చేయం ప్రభువా, మమ్మల్ని క్షమించు, మమ్మల్ని క్షమించు, మమ్మల్ని క్షమించు. దేవుడు ఏం చేశాడు? దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని ఏం చేశాడు? క్షమించి రక్షించాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. బిర్యానీ రెడీగానే ఉంది, కేక్ అంతా ఉంది, ఎటు పోదు. క్షమించి వాళ్ళని ముందుగా క్షమించాడు. ఓకే మిమ్మల్ని నేను నాశనం చేయాలనుకున్నాను, కానీ నా వాక్యాన్ని విని, నా వాక్యానికి లోబడి, ఇదిగో నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు కదా, ఫైన్. ఇప్పుడు యోనా వచ్చి, ఇదే మరి నాకేమో చెప్పి వాళ్ళని నాశనం చేస్తావు, వాళ్ళని చంపుతా అన్నావు, మోసం చేస్తావు, నువ్వు మోసం చేస్తావు, నన్ను ఎదవని చేస్తావు వాళ్ళ ముందు. నేనేమో నాశనం అయిపోతారు, చచ్చిపోతారు, లారీల కింద వస్తారు, బస్సుల కింద వస్తారని చెప్పాను. నువ్వేమో నాకు నీ గురించి తెలుసు, నీ ఉద్దేశాలు నాకు తెలుసు ప్రభువా, అందుకే నీ మాట వినకుండా తర్షీస్కి పారిపోయాను నేను. అక్కడ కూడా వదలలేదు నన్ను. నాకు తెలుసు నీ ఉద్దేశాలు, నాకు తెలుసు నీ ఉద్దేశాలు ఎప్పుడు మేలుకరంగానే ఉంటాయి, మీ ఉద్దేశాలు మేలు కొరకే ఉంటాయి, నాకు తెలుసు. కాబట్టే నేను ఇంటర్ఫియర్ కాలేదు. హల్లెలూయా. నా ఉద్దేశాలు, జకరియా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 15వ వచనం చదువుదాం. జకరియా 8:15. ఈ కాలమున యెరూషలేమునకును యూదా వారికి మేలు చేయనుద్దేశించుచున్నాను గనుక. ఏంటంట? మేలు చేయనుద్దేశించుచున్నాను గనుక. ఏమని ఉద్దేశిస్తున్నాడు? మేలు చేస్తాడంట. కనుక భయపడకుడి. నేను మేలు చేస్తాను, మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? అన్యజనులైతే రేపటి గురించి ఆలోచించి భయపడాలి, వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. మీకేమైపోయింది? నేనే చెప్తున్నాను కదా, నా ఉద్దేశాలు మేలు కొరకే, మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అని దేవుడు అడుగుతున్నారు. ఒకవేళ ఈ మేలు మనం పొందుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? దేవుని దగ్గర నుండి మేలులు పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దేవునికి విశ్వాసంగా ఉండాలి. ఓకే, కంప్లీట్గా డిపెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫెయిత్ఫుల్. వాట్ ఫెయిత్ఫుల్? బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్. ఇంకా వెనుకలున్న వాళ్ళు నువ్వేం చెప్తున్నావు మాకే అర్థమైతే లేదు, ఇంకా ప్రశ్న అడిగితే ఎలా అంటున్నారు. ఒక్కొక్కరి ముఖాలు చూడండి, బ్యూటిఫుల్. ఎవరిని? ఓకే, నమ్మాలి, కార్యం చేస్తాడు. రైట్. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ హియర్ నోబడీ ఈజ్ ఆన్సరింగ్. వాట్ హ్యాపెన్? హంగ్రీ టు obedient to the word of God. Yes. Megu sitting here. Okay, I'm watching it there. To walk according to his word. Let's see now 16th verse చదువుదాం. మీరు చేయవలసిన కార్యములు ఏవనగా ఇప్పుడు వినండి, దేవుని దగ్గర నుండి మేలు మనకు జరగాలంటే మనం చేయవలసిన కార్యములు ఏంటంట? ప్రతివాడు తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడాలి. ఎలాంటి సత్యము? బిర్యానీ వేసుకొని లెగ్ పీస్ కింద పెట్టి బిర్యానీ దాచిపెట్టి నా దగ్గర లెగ్ పీస్ లేదు అని చెప్పొద్దంట. పొరుగువానితో తినేటప్పుడు పొరుగువానితో చెప్పాలి నా దగ్గర లెగ్ పీస్ ఉందని. అది దాచిపెట్టుకోవడం కాదు. ఈ రోజు నుండి చేయరు మీరు. మీ పొరుగు వాళ్ళు మిమ్మల్ని గమనిస్తారని. చదవండి సిస్టర్.
సత్యమును బట్టి సమాధానకరమైన న్యాయమును బట్టి మీ గుమ్మములలో తీర్పు తీర్చవలెను. మీరు దేవుని దగ్గర నుండి మేలు పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో సత్యమే మాట్లాడాలి. గుడ్లు తిన్నారా? తిన్నాను. ఎంత తిన్నారు? ఒకటే. తినింది ఎంత? 4. పానీపూరి తిన్నారా? 10 రూపీస్కే తిన్నాను. 10 రూపీస్కే. తర్వాత బండి ఉన్న అడిగితే 50 రూపీస్ తిన్నది మేగు. 50 రూపీస్కి. అమ్మో, హల్లెలూయా. చూడండి, ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు 1260 వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. 1260. 1260. ఎంత? 1260. గో చెక్, కౌంట్ ఇట్. 1260 ప్రామిసెస్. 1260 ప్రామిసెస్. ఈ 1260 ప్రామిస్లో 367 ప్రామిసెస్ దేని గురించి ఉంది తెలుసా? భయపడకుడి. ఎందుకు భయపడుతున్నాడు? 367 ప్రామిసెస్ ఏమని ఉంది? చెప్పండి గట్టిగా. అంటే ఫియర్ నాట్, భయపడకుడి. 367 times, 367 promises he said, do not fear. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక మిస్టరీ ఏంటి తెలుసా? Jan 1st నుండి December 31st వరకు మీరు కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి? విత్ 365. Add 2 leap year. 367 exactly. 367. మన దేవునికి మన బుద్ధులు తెలుసు. A God knows our mind. అందుకే ఈ సంవత్సరం అంతా భయపడొద్దు అంటున్నాడు. తర్వాత 31st వెళ్ళంగానే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాడు, భయపడొద్దు. సంవత్సరం అంతా చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు 1260 ప్రామిస్లో 367 భయపడకుండా, అంటే ప్రతిరోజు మనం భయపడుతూనే ఉన్నాం. ఆయన ప్రతిరోజు చెప్తున్నాడు, భయపడొద్దు. 316 భయపడొద్దు. ఏమన్నా టైమింగా? 367 days. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ మిస్టరీ ఇట్ ఇస్. కానీ మనం భయపడుతూనే ఉన్నాం. ఆయన అంటాడు భయపడొద్దు. నువ్వు అంటా భయపడతా. ఎందుకు? నా జీవితంలో కార్యం జరుగుతలేదు, నువ్వు నన్ను చూస్తలేవు, నువ్వు నన్ను వింటలేవు, నువ్వు నన్ను పార్కుకి తీసుకెళ్తలేవు, నన్ను KFCకి ఆయన అంటాడు, నా మేలు నీకు కావాలంటే, నా KFC ఫ్రై నీకు కావాలంటే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతే సత్యమే మాట్లాడాలి. హల్లెలూయా. Shabarahante Kiria Sharihanderi Kralamanto Poshirihan. మీరు దేవుని ద్వారా ఆశ్చర్య కార్యాలు, అద్భుతాలు చూడాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయపడొద్దు. అది మీరు పొందుకోవాలంటే భయపడొద్దు. భయం అనేది ఉండొద్దు. ఆయన అంటున్నాడు, అందుకే ప్రతిరోజు అంటున్నాడు, ఈరోజు లేచావా? భయపడొద్దు. Be strong and know that he is your God. Hallelujah. అర్థమవుతుందా? చాలా మంది లాజిక్ మర్చిపోతున్నారు. They're forgetting the logic. యేసయ్య వెళ్తున్నారు, ఫిలిప్ కూడా వెళ్తున్నారు. వెళుతూ అతని స్నేహితుడైన నతానియల్ అక్కడుండగా ఫిలిప్ అరుస్తుంది, నతానియల్ ఇక్కడ నజరేత్ అయిన యేసుని పరిచయం చేస్తుందా? Come, let me introduce to the greater person on the earth. మోషే వారు, మన పితరులు ప్రవచించారు కదా, గొప్ప వ్యక్తి ఇతనే, నేను ఆయనని కనుగొన్నాను.
ఇతనే ఆ వ్యక్తి, ఇతనే ఆ వ్యక్తి, దా నతానియేల్ అని ఫిలిప్ అడుగుతున్నాడు. అయితే నతానియేల్ ఆ కాలంలో బర యేసు, ఇంకా పేర్లు ఉన్నాయంట, యేసు యేసు. అయితే స్పష్టంగా ఫిలిప్ ఏమంటున్నాడంటే, నజరేతైన యేసు, నేను ఆయనను కనుగొన్నాను, దా ఐ ఇంట్రడ్యూస్. చూడండి, ఇప్పుడు నతానియేలు ఫిలిప్తో ఒక మాట అంటున్నాడంట. ఫిలిపు, నజరేతు నుండి మనకి ఏ మేలు కలగవు కదా, వాక్యం రాయబడింది కదా. నజరేతులో నుండి మనం ఏ మేలు కోరుకోవద్దు, కలగొద్దు అని రాయబడింది కదా. సరే, నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, నేను వస్తాను. నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, నేను వస్తాను. మేలు కలుగుతుందా? నేను వస్తా. మేలు కలుగుతుందా? మీలో జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది ఉండొచ్చు, కొంతమంది లేరు. సామెతల్లో ఒక మాట ఉంటుంది, జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవారు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని రక్షిస్తారంట. సామెతల్లో మాట ఉంటుంది, జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవారు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని రక్షిస్తారు. హలో వదినా, అన్న, అక్క, చెల్లి, అమ్మ, అమ్మమ్మ, నానమ్మ, ప్రార్థనకి వెళ్తున్నాను, మీరు వస్తారా? ప్రార్థనకి వెళ్తున్నాను, మీరు వస్తారా? నాకు కూడా రావాలని ఉంది సిస్టర్, బ్రదర్ రావాలని ఉంది బ్రదర్, కానీ ఏదైనా మేలు జరుగుతుందా? నా దేవుడు అంటున్నారు వచ్చేవారు కాకుండా వాళ్ళని తీసుకోవాలి, ఇద్దరికి మేలు కలిగేలా నా దేవుడు చేస్తాడంట. హల్లెలూయా. ఇద్దరికి మేలు కలుగుతుంది. టుడే యు మైట్ బ్రాట్ సమ్వన్ హియర్, నీకును వారుకును మేలు ఖచ్చితంగా కలుగుతూనే నామంలో. నా దేవుడు మేలు చేయు ఉద్దేశం కోరున్నాడు. ఏమని ఉద్దేశిస్తున్నాడు? మేలే, కీడు కాదు. కీడు చెయ్యను, మేలు చేస్తాను. నా ఉద్దేశాలన్నీ మేలు కొరకే. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయిందేమో, 15 సంవత్సరాలు అయిపోయిందేమో, 29, 30, 40 మేలు ఇంకేం మేలు చేస్తాడు? యోబు అంటారు, ఇక నా కన్నులు మేలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? విశ్వాస వీరుడువి నువ్వు, విశ్వాస వీరుడివి, నీకు ఈ మాటలు సూట్ కావు. నీకేం తెలుసయ్యా నా పోరాటంలో, నా కష్టాలు. ఇంకా అదే 20-30 వాక్యాల్లో మనం చూస్తే అని అంటారు, నా కన్నులు ఇక మీదట మేలులు చూడవేమో, నేను మేలులు కోరుకున్నవన్నీ నా జీవితంలో జరగదేమో. కానీ ఏం జరిగింది యోబుకి? వార్ జరిగిందా? రెట్టింపు ఆశీర్వాదముతో దేవుడు గొప్ప మేలు కలుగజేస్తాడు. హల్లెలూయా, ఆమేన్. ఈరోజు నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావేమో, 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 15 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, నా జీవితంలో నేను ఏ మేలు చూస్తలేను. దేవుడు అసలుకి చేస్తాడా? దేవుడు అసలుకి నన్ను తాకుతాడా? నన్ను స్వస్థపరుస్తాడా? ఆయన ఆశీర్వాదము నాపై కుమ్మరిస్తాడా? తప్పనిసరిగా. కానీ నువ్వు చేయాల్సింది చేయాలి.
then you will see His amazing hand coming upon you. If you want God to do something in your life, then you need to move on His word. మనము దేవుడు చెయ్యాలని మనం ఎదురు చూస్తాం కానీ మనం చేయం. మొండి, స్టబర్నెస్, నో, నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను, దేవుడు నాకు ఇవ్వాలి, ఇయ్యడు. నువ్వు దేవుణ్ణి కదిలింపు చేయడం కాదు, దేవుడే నిన్ను. యూ నీడ్ టు కమ్ ఇన్ హిస్ వే. హీ విల్ నాట్ కమ్ ఆన్ యువర్ వే, ఇన్ యువర్ వే. When God is telling you something, act according to that word, and the word will take you higher and higher and higher. వాక్యాన్ని బట్టి మనం నడుచుకుంటే నడుస్తూ ఉంటే చివరికి మనం ఎక్కడ పోయి చేరుతాం తెలుసా? ఫలక్నామా ప్యాలెస్లో. ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్, రైట్? వెరీ ఫేమస్, రైట్? నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే దట్ విల్ బీ యువర్ ఓన్ ప్రాపర్టీ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ హిస్ మైటీ నేమ్. వాక్ అకార్డింగ్ టు హిస్ వర్డ్, రిసీవ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ రిచెస్. అర్థమైందా? వాక్ అకార్డింగ్ టు హిస్ వర్డ్ అండ్ రిసీవ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ రిచెస్. వాట్ ఈస్ హిస్ రిచెస్? Gold is dust. Money is a paper. What is his riches? You will receive whatsoever you have been thinking, asking, dreaming for, when you obey to his precious word. Today he says, ఆయన అంటున్నాడు, మేలు చేసే ఉద్దేశాలు నాకున్నాయి, కీడు కాదు. చూడు, నిన్నవే ప్రజలకు నేను చెప్పాను, నాశనం చేస్తాను మిమ్మల్ని అన్నాను, కానీ ఏం చేశాను? నాశనం చేయలేదు. వాళ్ళు లోబడ్డారు కాబట్టి నేను నాశనం చేయలేదు. వాళ్ళు లోబడ్డారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని నాశనం చేయలేదు. హల్లెలూయా. ఎంతమంది నిజంగా మేలు, నా జీవితంలో మేలు కరగాలి, దేవుడు నాకు మేలు చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు ఇక్కడ? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు రిసీవ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్? కొంతమంది బాకీ వాళ్ళు వద్దంటే బిర్యానీ తినేసి వెళ్ళిపోండి. If you are believing, seriously I am telling you, if you are believing that God will, దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు తప్పనిసరిగా చేస్తాడు అని నమ్మేవారు తప్పకుండా దేవుడు ఇదిగో he is visiting you today. If you believe, ఆయనను చూడాలంటే ఆత్మలో చూడాలి, ఆత్మ కలిగి ఉండాలి. ఆత్మ అందరం కలిగి ఉన్నాం. బట్ మన మొండితనము, మన లేజినెస్ ఏం చేస్తుంది? నీ ఆత్మను you need to shake the spirit within you. Then the spirit will shake you and you will see the supernatural things. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.